घर परिवार विच वड्डियां दा, पिता दा, माता दा एक बड़ा अहम रोल हुंदा है। एक सियाणे बजुर्ग माता जी तो एक दिन ये बचन सुनने मिलिया कि घर विच जिहड़ी बौकर हुंदी ना, बौकर हुण आपां सारे शब्द भुलदे गए अपने। हुण झाड़ू पता, आपां नूं बौकर नहीं पता। बौकर कहने, मांजा कहने, मांजा बौकर। हुण बौकर दीयां तीलां हुंदियां ने, एक बौकर विच किन्नियां तीलां हुंदियां ने, ते ओह तीलां जे खिलर जाण ते उन्हां ने कूड़ा की साफ करना, वो आप ही कूड़ा बन जांदियां ने तीलां, आप ही खलारा। उन्हां तीलां नूं इकट्ठिया करके एक जुट, एक जान, एक मुठ करन लई उहदे उत्ते ना एक निक्की जी रस्सी बनी हुंदी है। निक्की जी रस्सी हुंदी है, उहदे नाल घुट के सब तीलां बनियां हुंदियां। वो रस्सी वाल ते किसे दा ध्यान नहीं हुंदा भी ये रस्सी की काम करदी है जां की है। बौकर ही हुंदी रहिंदी सारा दिन। बौकर फेर लो, बौकर कर लो, बौकर रख लो, बौकर गवाच गई, बौकर लभ गई। तो वो जिहड़ी रस्सी है ना, वो सारिया तीलां नूं एक जान, एक मुठ रखदी है। ते जे वो रस्सी टुट जे तो सब तीलां खिलर जांदियां। घर विच मां दा रोल जिहड़ा ना, मां दा, वो अपने बच्चों लई रस्सी वर्गा हुंदा है। उहदी हमेशा कोशिश ये हुंदी भी सब नूं दब घुट के जिद्दां किद्दां करके इकट्ठी रखो। दुनिया दे लोग परिवार दीयां वंडियां वेख के खुश हुंदे ने, बड़े खुश हुंदे ने। रिश्तेदार बड़े खुश हुंदे ने। कई हुंदे भी चलो चंगा हुण दो ही घरी चाह मिलेगी, दोवां घरां दे परौणे हो गए, वधिया होया। जिहड़े अड्ड होए ने दो भरा, वो भी बड़े खुश। एक भुलेखा हुंदा एक दूसरे दे प्रति। उन्होंने हुंदा भी ये पता नहीं सांझे घर च की करी जांदा, उन्होंने हुंदा ये सांझे घर च की करी जांदा। ते हुण तुसीं फर्क वेखियो, इकट्ठ विच तरक्की क्यों है ते तोड़ विछोड़े विच नुकसान की। जे दो भरा इकट्ठे ने परिवार, ते तुसीं जिधरों मर्जी शुरू कर लो, चौंके तो शुरू कर लो, इको वेलना, इको चकला, इको तवा, सारा कुछ इको दे काम चली जाता ना। हुण हो गए जुदा ते सारा कुछ ही नवा आएगा। दूता ही हो गया, सब कुछ ही नवा आएगा। ते फिर पहला तो नवा बनाउंदियां ही बंदे नूं कई साल जिहड़े उहदे च निकल जाते। फिर अपनी अपनी थां ते मिलना वरतना। तो गल नेड़े रखा कि बंदे जिहड़े बच्चे अड्ड होए वो भी खुश हुंदे ने, ये वखरे हो गए। उन्हां दियां घर दियां भी खुश हुंदियां ने बीबियां भी चंगा होया, मन मर्जी नाल चलांगे। उन्हां दे न्याणे भी खुश हुंदे ने, ठीक है। आंढ गवांढ भी खुश, रिश्तेदार भी खुश। पर जे कोई नहीं खुश तो वह माँ प्यो है, वो नहीं खुश। माँ प्यो जींदे जी कदी नहीं ये चीज़ वेखनी चाहता कि मेरे पुत्तां विच वंडी होवे, क्योंकि गल वंडी ते नहीं रुकती। ये तो दुनियादारी है। चलो जे वख-वख होके भी गल रुक जाए तो कोई गल नहीं। जदों तक इकट्ठे एक दूसरे की जिंद जान हुंदे ने, जदों पै गई वंडी वखरे हो गए, फिर बन जाता सरीका, फिर हुंदा सरीका। गुरु ग्रंथ साहिब च बचन है, जैसे रण में सखा भरात। किते किसी की लड़ाई होवे ना, तो सके भरा नूं पता लग जे कि मेरा भरा उत्थे फसिया, सारे काम छड्ड के उत्थे जाएगा। भावें भरा दी थां ते इहनूं सੱਟ पिट लग जे, भरा दी ढाल बन के खलोएगा, मेरा भरा है, कोई इहनूं कुछ कह ना देवे। पहला तो आ जदों हो गई वंडियां, फिर हो गया सरीका हो गया। फिर दोनों भरा एक दूसरे नूं उजड़दिया होया वेखना चाहुंदे ने कि मैं करना।
ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਵੇਖਿਆ ਇਕੱਠੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਰੀਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੀ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਮਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੁਦਾ ਹੋਣ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਵੰਡੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਈ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਈਆਂ ਵਿਛੋੜਨ ਸਕਿਆ ਭਾਈਆਂ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਆ ਖਾਣ, ਵੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਕਾਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਤਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆਂਦਾ, किसी के हिस्से मकान आया, किसी के हिस्से दुकान आई, किसी के हिस्से मकान आया, किसी के हिस्से दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मुझको माँ आई। मेरे भरावां ने मैनू माँ देती ते मेरे नाल माड़ा की होया? सो बेनती कर रहे सब वंडियां, ये बड़ी माड़ी जी। जिन्ना भी समा हो सके ना, बड़े विरले घर ने जिथे तोड़ निभदी है ते जिथे निभदी है ना, परिवार बड़े सुखी रहिंदे ने, बड़े सुखी रहिंदे ने। जिथे इतफाक ते जदों गंढ इतफाक दी खुल जावे फिर औखा ही है। तो मां दा रुतबा मैं बेनती कर रहा सा, घर परिवार विच इउं लगदा भी मां कुछ भी नहीं करती। मां की करती? पर यह नहीं पता भी सारा कुछ करती ही मां है, करती मां। जे दो नौवां कट्ठियां ने ना तो मां करके, दो भरा कट्ठे ने ना मां करके। जे पोतरे पोतरियां कट्ठे बह के रोटी खा लेंदे ने ना तो ये मां करके है, ये मां की सोच है। तो मां वो झाड़ू की बौकर की वो रस्सी वर्गी है जिहड़ी वख वख तीलां नूं भी कस के कट्ठियां जोड़ के रखदी कि परिवार इकट्ठा रहे। हीरमल की सोच ते गुरु हराय साहिब महाराज जी की सोच जमीन आसमान का फर्क है। पर मां की सोच मां की है कि मेरे पुत जेड़े ने ये इकट्ठे रहन। चलो मां की एक होर गल सामने आई, मैं बेनती करके फिर इधर आवां। राम जी नूं बनवास होया, दशरथ जी ने राम नूं बनवास दिता 14 वरे। ते बनवास सिर्फ राम जी नूं होया, सीता नूं नहीं होया, ना ही बनवास लक्ष्मण नूं होया। हुण जाण वास्ते बनवास 3 जने तैयार हो गए। राम जी ते होए होए छोटा भरा आंदा कि मैं राज भाग की करना, मेरा भरा इत्थे नहीं, मैं तेरे तो बिना नहीं रहना, मैं तेरे नाल चलिया, मैं इत्थे करना। उन्हें कहा नहीं, पिता ने बनवास मैनू दिता, तैनू नहीं दिता।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਨਵਾਸ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਮਰਿਆ, ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਸ਼ਈਆ ਤੇ ਪਿਆ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ, ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰਾਵਣ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ, ਬੜਾ ਦਾਨਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਕਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਲੰਕਾ ਤੇ ਮਹੂਰਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਠ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੀ ਲੰਕਾ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਦਾਨਾ ਹੀ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਲਛਮਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਇਹ ਦੱਸ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਫੌਜ, ਏਡਾ ਤੂੰ ਬਲਸ਼ਾਲੀ, ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਦਦ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਭੀਖਣ, ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਘਰ ਕਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਵੇ, ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਬਨਵਾਸ, ਲਛਮਣ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਲਛਮਣ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸਰੋਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੂੰ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤਿਆਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਬਨਵਾਸ ਚੱਲਿਆ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਮਿਲਣ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਕੁਝ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਾਂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਬਨਵਾਸ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਿਓ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਕੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਨਕੀ ਤਿਹਾਰੇ ਸੰਗ ਜਾਨਤ ਨਾ ਏਕੇ ਦੁਖ, ਯਾਕੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਤੁਮ ਸਹੀਓ। ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਨੌ ਸੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਨਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਤੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ।
ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਧੀ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਸੁੱਖ ਵੇਖਿਆ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਈ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਵੇਖਿਆ। ਪਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀਤਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਾਨ ਕੀ ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਸੰਗ ਜਾਨਤ ਨਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਯਾਕ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਮ ਸਹੀ ਹੋ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਾਨਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਨਕੀ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਜਾਨਕੀ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬਨਵਾਸ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਝੱਲਣੇ ਹੀ ਝੱਲਣੇ ਨੇ ਪੁੱਤ। ਯਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਮ ਸਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਪਤਨੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਵੀਂ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਸਹੀ। ਇਹ ਪਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਰਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਚਲਤ ਚਲਤ ਜਬ ਥਕਤ ਪਾਓ ਜਾਏ ਆਗੇ ਹੂ ਨਾ ਜਈਓ ਜਾਕੋ ਸੰਗ ਨਿਰਭਈਓ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸੀਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਕ ਜਾਣ, ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਹ ਨਾ ਲੰਘ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆ ਨਾ ਕਰੀ। ਆਗੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਈਓ, ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਈ, ਜਾ ਕੋ ਸੰਗ ਨਿਰਭਈਓ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵੀ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਪੁੱਤਰ ਬਨਵਾਸ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਲਛਮਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਲਛਮਣ ਜੂ ਕੋ ਮੁਖ ਭੂਖੋ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀਜੈ ਆਵਤ ਕੋ ਇਹ ਸੰਦੇਸਰੋ ਕਹੀਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਖਾਵੀਂ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਵੀਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਏ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਲਛਮਣ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਯੋਧਿਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਰਾਹਗੀਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਯੋਧਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਵਤ ਕੋ ਇਤ ਸੰਦੇਸਰੋ ਕਹੀਓ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਤਰਤ ਜਈਓ ਕਹੀਂ ਗਾਉਂ ਕੇ ਨਿਕਟ ਮੇਰੇ ਪੂਤ ਬਨਵਾਸੀ ਮੇਰੀ ਸੁਧ ਲੈਤੇ ਰਹੀਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਉਤਾਰਾ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਨਵਾਸੀ ਹੋਣਾ। ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੁੱਤ, 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਜਾਇਓ। ਉਤਰਤ ਜਈਓ ਕहीं गाँव के निकट मेरे पूत बनवासी मेरी सुध लेते रहियो। माँ की खबरसार भी लेते रहियो। माँ का ਹਿਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਮਾਂ। ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਕਹੀਆਂ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਣ ਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਜੜ ਸੁੱਕਿਆ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾਇਆ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜੜ ਵੱਢ ਦਿਓ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਬੂਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ
ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣੇਗੀ ਢਿੱਡ ਚ ਪਾ ਲੇਗੀ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਸੁਣੇਗੀ ਢਿੱਡ ਚ ਪਾ ਲੇਗੀ, ਝਾੜ ਝੰਬ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਦੱਬ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੋ ਪਰੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਪਰੇ ਕਰਦੀ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਹੋ ਪਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਰਵੇ, ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਬਸ ਮਾਂ ਦੀ ਆ ਇੱਛਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂ। ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ, ਕੁਝ ਮਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਲੋਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜੇ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਹੋਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੀ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਆਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਜਾਨ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਆਂਦੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 15 ਦਿਨੀ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੋਤਾ ਪੋਤਰੀ ਤਾਂ ਦੋਤਾ ਦੋਤਰੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਆ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਆ, ਕੋਈ ਸੇਬ ਲੈ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੇਖੋ, ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਵੇਖੋ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਉਹੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਥਾਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਘਿਣ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਘਿਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲੇ? ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰਹਰ ਸੁਣੇ ਵੇਦ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ
ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮਾਪਿਓ ਪਰਹਰ ਨਾਵਣਾ 68 ਤੀਰਥ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਘਰ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮਾਪਿਓ ਪਰਹਰ ਕਰੇ ਦਾਨ ਬੇਈਮਾਨ ਅਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ 100 ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰੀ ਮਸੀਤੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚੜਾਵੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਖਾਧੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭੈਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਠੀਕ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚਪੇੜ ਖਾ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਖਾਧੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿੰਨ ਸਿਓ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ